Welcome this morning to join us in online worship this morning. இந்த காலையிலே அருமையான திருச்சபை மக்களே, இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக கர்த்தரை தொழுது கொள்ள உங்களை அன்போடு இந்த காலையில வரவேற்கிறோம். எங்களோடு இணைந்து இந்த காலையில கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள், கர்த்தரை வாழ்த்துங்கள், கர்த்தரை துதித்து பாடுங்கள், கர்த்தரை ஆராதியுங்கள். கண்களை மூடி நாம் ஜெபம் செய்வோம். இரக்கமும் கிருபையும் நிறைந்த எங்கள் ஆண்டவரே, உடைய சுத்த கிருபையினாலே தயவினாலே இந்த நாளை நாங்கள் காண செய்து இந்த பூலோகத்திலே நாங்கள் வாழும்படியாக எங்கள் வாழ்நாளிலே இன்னொரு நாளை கூட்டி கொடுத்து ஆண்டவரே, இப்படியாக கர்த்தருடைய பிள்ளைகளோடு இணைந்து தொழுது கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அனுக்கிரகம் செய்தபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்கள் தொழுகையை கர்த்தரை ஏற்றுக்கொள்ளும். பரிசுத்த ஆவியானவரே, உடைய ஊழியத்திற்கு எங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்திலே தாழ்மையோடும் பணிவோடும் ஏறெடுக்கிறேன் ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமென். Go to Sam for the singing. Praise the Lord. People were watching online this morning, and how great is our God, and how merciful God. And this morning we will say how faithful He was past week until now, this Sunday. God has been so good to us. Let us say His faithfulness is always with us. His mercy never come to an end, because they are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. We sing the song. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Jesus,
ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಘನವನ್ನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ಸೌಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ಸೌಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ನೀ, ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ವಹಿಸಿರುವೆ ನೀ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ನೀ, ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ವಹಿಸಿರುವೆ ನೀ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ಸೌಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ಸೌಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ಸುಳ್ಳಾದ ನನ್ನನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ, ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಂಡಿತು. ಸುಳ್ಳಾದ ನನ್ನನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ, ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಂಡಿತು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ಸೌಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ಸೌಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ஒரு தமிழ் பாடலை பாடி கர்த்தரை நாம் ஆராதிக்கிறோம். ஆகையோடு பெற்ற கிருபையை நினைத்து என்னோடு இணைந்து கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள். அவரை துதித்து உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது, உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது, உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது, உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது. கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே, கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே. உடைக்கப்பட்ட நேரத்தில் எல்லாம் என்னை உருவாக்கின கிருபை இது. உடைக்கப்பட்ட நேரத்தில் எல்லாம் என்னை உருவாக்கின கிருபை இது. கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே, கிருபையே
கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது ஒன்று போல நேரத்தில் எல்லாம் என்னை சூழ்ந்து கொண்ட கிருபை இது சோர்ந்து போன நேரத்தில் எல்லாம் என்னை சூழ்ந்து கொண்ட கிருபை இது கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே 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 மாறாத நல்ல கிருபையே உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது ஊழியத்தின் பாதையில் எல்லாம் என்னை உயர்த்தி வைத்த கிருபை இது ஊழியத்தின் பாதையில் எல்லாம் என்னை உயர்த்தி வைத்த கிருபை இது கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே 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 மாறாத நல்ல கிருபையே உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது என் அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே My dear beloved children of God, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கக்கூடிய நமக்கு we who are God's children, பெரிய பிரச்சனை எப்பொழுது என்று பார்க்கும்போது when we see which is the biggest trouble for us, நமக்கு சோதனை வரும்போது when we are tempted. கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அடிக்கடி சொல்லுகிறதை இவ்வாறாக நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள். You could have heard God's children say like this very often. ஆண்டவர் ஏன் என்னை இப்படி சோதிக்கிறார்? Why is God tempting me like this? நீங்களும் சொல்லிருப்பீங்க, நானும் கூட ஒரு காலத்திலே சொல்லியிருக்கிறேன். You would have told, and I have told in some span of time. அதனால என் அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் நம்மை சோதிக்கிறாரா? My dear beloved children of God, does God tempt us? யாக்கோபு எழுதின புத்தகம் 1வது அதிகாரம் 13வது வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். We shall read James chapter 1 verse 13. சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக. தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவரும் அல்ல, ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறவரும் அல்ல. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. இதைவிட நமக்கு தெளிவான வசனம் வேற எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. நிச்சயமாய் நமக்கு நன்றாக ஆண்டவரே சொல்லுகிறார். ஆண்டுடைய வார்த்தையிலே தேவன் ஒருவனையும் சோதிக்கிறவர் அல்ல. We cannot see any verse more specific and clear than this. We need to understand God does not tempt anyone at any time. ஆங்கிலத்தில் இந்த பதம் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. In English this word is used. Temptation மற்றும் டெஸ்ட். Temptation and test. என்ற வார்த்தை பயன்பாட்டில் உள்ளது. This word is in use. சில சமயத்தில் இதை மாறி மாறி நாம் இதை புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். Sometimes we may interchange and understand these words. சோதனையானது To be tempted, கவர்ந்து அல்லது மயக்கி பாவம் செய்ய தூண்டுகிறது.
to be attracted and to be fallen into to commit a sin. ஓகே, சோதனைகள் தேவனற்ற ஆதாரத்திலிருந்து வருகிறது. Temptations come from ungodly sources. அதனால சோதனை தேவனிடத்தில் வருகிறது அல்ல. So, temptation does not come from God. அதனால சோதனைகள் தேவனற்ற, தேவன் இல்லாத ஆதாரத்திலிருந்து வரக்கூடியது. Temptation come from ungodly sources. மற்றும் சோதனையானது and then temptations விசுவாசிகளை தேவனுடைய ஐக்கியத்திலிருந்து துண்டிக்கப்பட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. It brings out a shape where the believers are being broken from fellowship of God. பாருங்க, பிசாசு Satan உங்கள் விஷயத்தில் எப்படி இயங்குகிறான் என்று பார்க்கும்போது, என்னுடைய விஷயத்திலும் உங்களுடைய விஷயத்தில் how does he function in your life and my life? நல்லா அதை யோசனை பண்ணி பாருங்க. We have to think it very clearly. நம்மை பற்றி உள்ளேயும் வெளியேயும் எல்லாவற்றையும் முழுமையாக அறிந்திருக்கிறவர் யார் என்று பார்க்கும்போது தேவன் மட்டுமே. One who understands us inside and outside completely is God alone. நாம் தாயின் கர்ப்பத்திலே உருவாகும் முன்னே ஆண்டவர் நம்மை பார்க்கிறார். God has seen us even before we were formed in our mother's womb. அதனாலே ஆண்டவர் மட்டுமே நம்மை குறித்து அறிந்தவர். Only God knows about us very well. அதற்கு அடுத்தபடியாக பொதுவாக உங்களை பார்த்து நான் மக்களை பார்த்து கேட்டிருக்கிறேன். I have asked many people generally like this, after God, who is it? உங்களை பற்றி யார் சரியாக சொல்ல முடியும்? Who can tell about you very clearly? எங்க அப்பா எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க. My parents, my dad and mommy can tell correctly. அது உண்மையா? Is it true? உங்களுடைய விஷயத்திலே என்னுடைய விஷயத்திலே என் தாயோ என் தகப்பனோ என்னை பற்றி சரியாக சொல்ல முடியுமா? In your matters and my matters, can my father and mother tell correctly? என் தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் தெரியாத காரியங்கள் எத்தனையோ நம் வாழ்வில் நடந்திருக்கிறது. There are so many things that has happened in our life that which our parents do not know. அதனால உண்மையாக நம்மை குறித்து முழுமையாக நம்முடைய தாயோ நம் தகப்பனோ அறிந்திருக்கிற வாய்ப்பில்லை. So honestly, our parents do not know us completely, fully. நம்முடைய உடன் பிறந்தவர்களுக்கும் தெரியாது நம்மை குறித்து முழுமையாக. Even our siblings do not know us completely. ஆனால் இவர்களை காட்டிலும் but more than all these people, நண்பர்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு நம்மை பற்றி தெரியும். Maybe our friends know us a little better. ஏனென்றால் நம்முடைய ரகசியங்களை எல்லாம் யாரிடத்தில் சொல்லுவோம்? Whom do we go and share our secrets with? அப்பா அம்மா இடத்துல சொல்ல முடியாதது, நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளிடத்தில் சொல்ல முடியாததை நண்பர்களிடத்தில் ஒருவேளை நம்ம சொல்லி நம்மை பற்றி வெளிப்படுத்துவோம். Those that we cannot share with our parents and our siblings, we may tell it to our friends and we may reveal ourselves. சில வேளைகளிலே நண்பனுக்கும் எல்லாவற்றையும் நாம் சொல்லிவிட மாட்டோம். Sometimes we don't tell everything to our friends. சில காரியங்களை மறைத்திருக்கிறோம். Some things we have hidden. ஆண்டவர் மட்டுமே உன்னை பற்றி எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறவர். Only God alone knows about you everything completely. பிறகு நீயே உன்னை பற்றி சொன்னால்தான் அது உண்மை தெரியும். Only you know, you tell about yourself, the truth is revealed. பிறகு அடுத்தபடியாக யாருக்கு தெரியும் நினைக்கிறீங்க? After that, who knows better do you think? ஆண்டவர், God, பிறகு நீ, then you, அடுத்தது யார் தெரியுமா? then do you know who is it? நீ எப்பொழுதெல்லாம் தவறு செய்திருக்கிறாயோ, when along you commit a sin, எப்பொழுதெல்லாம் பாவம் செய்திருக்கிறாயோ, whenever you have made a mistake and sinned, உன்னை சிறுவயதிலிருந்து பார்த்தது யார் தெரியுங்களா? who has seen you from your very young age? அடுத்தது after God, சாத்தானுக்கு உன்னை பற்றி தெரியும். Satan knows about you. அதனால சாத்தானுக்கு உன்னை பற்றி தெரியும், உன் பாவமும் உன் பலவீனமும். Satan knows about you, your sin and your weakness. எந்த இடத்திலே நீ மீண்டும் மீண்டும் விழுந்திருக்கிறாய்? Where have you fallen again and again? இனி எந்த விஷயத்திலே அதிகமாக விழுந்த பாவம்? Where is the sin that you have fallen many a times? அதனால சாத்தானுக்கு நன்றாக உன்னை குறித்து அறிந்திருக்கிறார். Satan knows you very well. பணமா? Is it money? பாலியல் விஷயத்திலா? செக்ஷுவல் சின்ஸ்? Is it sexual sins? அல்லது அதிகாரம் அந்தஸ்து இச்சை உள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா? Are you a person for lust and authority and order? பாருங்க, கண்களின் இச்சை, The eye, lust of the eyes, மாம்சத்தின் இச்சை, the lust of the flesh, ஜீவனத்தின் பெருமை, and also the jealousy of life, அதனால pride of life. அப்போ இதுவைகளெல்லாம் இயல்பாக ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல பிரச்சனை உண்டு.
This is generally what a problem each one of us have in each of these areas. ஒரு சிலர் பண விஷயத்திலே மிகவும் லேசாக விழுந்து விடுவார்கள். Some people will fall into the money problems very easily. ஒரு சிலர் பாலியல் விஷயத்திலே விழுந்து விடுவார்கள். Some people will fall into sexual problems very easily. ஒரு சிலர் அந்தஸ்து, அதிகாரம், ஜீவனத்தின் பெருமையிலே விழுந்து விடுவார்கள். Some people will fall into authority, order and pride of life. இதை பற்றி யாருக்கு தெரியும் என்றால், who knows about this? ஆண்டவருக்கு தெரியும். God knows. சில சமயத்தில் நமக்கே தெரியாம நான் செய்துட்டு இருப்போம். எதுல நமக்கு பலவீனம் தெரியாம we keep doing it without we ourselves knowing about it. ஆனால் ஒரு ஆவிக்குரிய மனுஷன் தன்னுடைய பலவீனத்தை அறிந்து அதை அடையாளம் கண்டுபிடித்திருக்கிறான் என்றால் அதிலே அவன் அதை குறித்து யோசித்து அதிலே கிரியை செய்து அதிலிருந்து வெளியே வர முயற்சிப்பான். If a spiritual man has understood his problem, he has to look about it, think about it and has to try to come out of it. இதான் வாங்க அநேக விஷயத்திலே அநேக சமயத்திலே நம்ம அநேக காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். That's why we pray for many things many times. ஆனால் எதற்காக ஜெபிக்கணும் தெரியுங்களா? Do you know for what we should pray? For more. ஏனென்றால் நம்மிடத்திலே ஆசீர்வாதம் எடுபட்டு போவதற்கு காரணம், why is blessing being taken away from us? ஆண்டவரை தூரப்படுத்தக்கூடிய காரணம், that is which takes God away from us. ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை இழந்திருப்பதற்கு காரணம், the reason why we have lost God's blessings, நம்முடைய பலவீனம், நம்முடைய பாவம், our weakness and sin. அப்போ நம்முடைய பாவம், நம்முடைய பலவீனத்தை நாம் உணர்ந்திருப்போமானால், if you have understood and realized your sin and weakness, எல்லா எதைக்கு ஜெபிக்கிறோமோ அதை விட அதிகமாக ஜெபிக்க எதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்? நம்முடைய பலவீனத்திலிருந்து விடுதலை பெற, நம் பாவத்திலிருந்து ஜெயம் பெற. This is our dutiful bound responsibility to pray for our sin and weakness compared to all the other prayers that we do. அதனால அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, my dear beloved children of God, அதனால உன்னுடைய பலவீனம் எந்த விஷயத்தில் உண்டு? where is your weakness? In which matter? கண்களின் இச்சையா? Is it the lust of the eyes? மாம்சத்தின் இச்சையா? The lust of the flesh? ஜீவனத்தின் பெருமையா? Or the pride of life? அல்லது ஒருவேளை இப்படி சொல்லலாம், we can tell it like this. பணமா? பணாசையா? Is it money? Desire? பொருளாசை? Is it desire on worldly things? பாலியல் விஷயத்திலா? Or sexual desires? அல்லது அதிகாரம், அந்தஸ்து? Or authority and order? மற்றவர்களை அடக்கி ஆள வேண்டும் என்ற ஆசை? To have a desire to bring people under இதிலே your control? உன்னுடைய பலவீனம் உண்டா? Is there a weakness in this? இதை குறித்து நீ யோசிக்கும்போது, when you think about this, இதை குறித்து நீ உணரும்போது, when you realize about this, இதற்காக அதிகமாக ஜெபித்ததிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும். you have to pray more about this and be delivered. மற்றும் சோதனையானது temptations தேவனற்ற ஆதாரத்திலிருந்து வருகிறது அல்லது பிசாசிடத்தில் வரக்கூடியது. it comes from ungodly sources or from Satan. அப்படி சோதனை வருவதற்கு காரணம் என்ன? what is the reason for temptation? விசுவாசிகள் தேவனுடைய ஐக்கியத்திலிருந்து துண்டிக்கப்பட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. it has been shaped out in such a way that believers are being broken. ஆனால் ஆண்டவர் நம்ம என்ன செய்கிறார் என்றால், what does God do to us? இந்த ஆங்கிலத்தில் சொல்லுகிறோம், in English we say, tempt but he will test us. God will not tempt us but he will test us. ஆண்டவர் நம்மை சோதிக்க மாட்டார். God will not tempt us. ஆண்டவர் நம்மை பரிசோதிப்பார். but he will test us. ஆனால் பரிசோதனையானது தேவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடியது. testing comes from God. ஓகே, இந்த பரிசோதனை உங்களை தேவனை சார்ந்து இருக்க மற்றும் தேவனிடத்தில் நெருங்கி வர உதவி செய்கிறது. this test helps you depend upon God and also to come nearer to God. பாருங்க, அங்க சோதனை நம்ம வேதாகம புத்தகத்திலே சோதனையும் பரிசோதனையும் இந்த அனுபவத்தை பெற்ற அநேக கர்த்தருடைய தாசர்களை நாம் பார்க்கிறோம். we see many God's servants in the Bible who have undergone temptation and God's test. போன வாரம் ஒரு தம்பி என்னிடத்துல கேட்டார். last week one brother asked me. அவர் ஒரு இந்து சகோதரன். he is a Hindu brother. ஆனால் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பைபிள் வாசிக்க ஆரம்பித்தார். he has started the Bible to know about God. அவர் தூரத்திலிருந்து என்னை வெளியே மற்ற மாநிலத்திலிருந்து என்னை கால் செய்து கேட்கிறார். he is calling me from another state and asking me, பாஸ்டர், நான் பைபிளை படிக்க ஆரம்பிச்சேன். pastor, I started reading the Bible. அதில் படிக்கும்போது அங்க நிறைய பிடிக்காத காரியங்கள் எல்லாம் மக்கள் செய்ததை அதை படிக்கும்போது எனக்கு பிடிக்கல பைபிள் படிக்கிறேன். when I saw that people in the Bible have done a lot of things that I don't like to read the Bible. ஒரு அசிங்கமான காரியமோ அல்ல தப்பான காரியங்கள் எல்லாம் மக்கள் செய்கிறதை படிக்கும்போது எனக்கு படிக்கிறதுக்கே இஷ்டப்படல அப்படின்னு. when I saw that people have done a lot of filthy and dirty things in the Bible, I don't feel like reading the Bible. இப்பொழுது அந்த அப்படி இல்லை. இதனுடைய பைபிளை அச்சிட்ட போது தமிழில்
முதல்ல எப்படி வந்தது என்று பார்க்கும்போது சத்திய வேதாகமம் என்று வந்தது. When the Bible was first printed, it came as a truthful Bible. The title they have given for the Bible in the Tamil Bible, it's a word of truth. அல்லது சத்திய வேதாகமம் என்று வந்தது. It came as a word of truth when the Bible was published in Tamil. ஆனா இப்பொழுது பரிசுத்த வேதாகமம் என்று இருக்கிறது. Now it is coming as a Holy Spirit word of ஆனா truth. அது எந்த விதத்திலும் தவறு அல்ல. There's nothing wrong in that. அதனால சத்திய வேதாகமம் என்று சொல்லும்போது When we talk about the word of truth, உண்மையை சொல்லக்கூடிய புத்தகம் இது. it is a book which tells the truth. அதனால தேவனற்ற மக்கள் செய்த தப்பிதங்களையும் ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். God has written all the ungodly works the people did, the unbelievers. அதே godless people. அதே சமயத்திலே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளையும் கடவுளை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் செய்யக்கூடிய தப்பிதங்களையும் ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். Even he has written about the people of God and what they have done for his written. உதாரணமாக தீர்க்கதரிசிகள், for example prophets, தேவனால தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பிள்ளைகள், those are chosen by God, அவர்கள் தவறுகளையும் கூட உண்மையாக அதை மறைக்காமல் ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். even their mistakes without hiding, God has written it here. காரணம் என்ன? What's the reason? எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில இந்த ஒரு பரிசுத்தவான் தவறி போனார்? In what situation this holy saint had been fallen? அதனால அதை நாம் புரிந்து கொள்ள, that we should understand that அந்த ஒரு பரிசுத்தவான் ஒரு ஆண்டவருடைய மனுஷன் தவறு செய்யும்போது அதனுடைய விளைவு என்ன? what is the effect of a godly man doing தேவனுடைய நீதி எவ்வாறாக வெளிப்பட்டது? how did God's righteousness be revealed? அதனால ஆண்டவர் இவைகளை எல்லாவற்றையும் எழுதி வைத்திருக்கிறார் என்று நான் அந்த தம்பிக்கு சொன்னேன். So I told God is in all of this here in the book of truth. அதனால இந்த காரியங்களை நாம் படிக்கும்போது when we read all of this, நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாகிறது. we are being cautioned. நாம் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். we can become careful. நாமும் எந்த சூழ்நிலையில தேவ மனிதர்கள் தப்பிதம் செய்தார்களோ அதை குறித்து நாம் எச்சரிக்கை பெற்று ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக மாறிவிடுகிறோம். in which situation they had fallen into sin, we can become cautious and not fall in that place. அதனால பரிசோதனையானது தேவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடியது. testing comes from God. இந்த பரிசோதனை உங்களை தேவனை சார்ந்திருக்க மற்றும் தேவனிடத்தில் நெருங்கி வர உதவி செய்கிறது. testing helps you to depend upon God and also draw near to God. ஆனா சோதனை தேவனை விட்டு நம்மை பிரிக்கிறது. சோதனையில விழுந்து விடும்போது, when we fall in temptation, it breaks away us from God. அதனால சோதனை வருவது பாவம் அல்ல. it is not something wrong to have சோதனை temptations. நாம் சோதனையில விழுந்து விடும்போது நாம் பாவம் செய்கிறோம். we commit sin when it comes and we fall into temptation. உதாரணமாக நம்ம பவுலானவர் அழகா சொல்றார், நம்முடைய ஆதி தாய் தகப்பன் எப்படி விழுந்து போனார்கள் என்று சொல்லி. we see how Paul talks about this about our early parents. 2 கொரிந்தியர் புத்தகம் 11வது அதிகாரம் 3வது வசனம். 2 Corinthians chapter 11 verse 3. ஆகிலும் சர்வமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். But I fear lest somehow as a serpent deceived Eve by his craftiness. கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன். So your minds will be corrupted from the simplicity of that Christ. நன்றாக தெரியும், சாத்தானானவன் நம்முடைய ஆதி தகப்பன் தாயை சோதித்து ஏமாற்றினார். We know very well Satan had tempted our parents. சோதனை வந்தபோது அவர் ஜெயித்தார்களா? Did they win over temptations? இல்ல, தோற்று போனார். No, they lost. ஆனால் வேதாகமத்திலே அதே சமயத்திலே same time in the Bible, எபிரேயர் புத்தகம் 11வது அதிகாரத்திலே ஆபிரகாமை குறித்து அழகாக ஆக்கியோன் எழுதியிருக்கிறார். the author has written very beautifully about Abraham in Hebrews 11. அதை எபிரேயர் புத்தகம் Hebrews வாசிங்க 11வது அதிகாரம் 17லிருந்து நாம் வாசிக்கும்போது நமக்கு தெரிகிறது. chapter 11 beginning from verse 17 onwards. 17 to 19 இல்ல 17லிருந்து வாசிக்கும்போது தெரியும் நமக்கு. அதை வாசிக்கும்போது மேலும் விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம்
தான் சோதிக்கப்பட்ட போது ஈசாக்கை பலியாக ஒப்பு கொடுத்தான். By faith, Abraham, when he was tested, offered up Tested Isaac. is not being tempted. ஆனா தமிழ்ல அதான் அந்த சரியான மொழியாக்கம் அந்த இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கு இடையே டெம்டேஷன் டெஸ்டுக்கு இடையே சரியான மொழியாக்கம் இல்லை. ஆனா இங்க என்ன செய்யுங்க, ஆங்கிலத்தில் ஒரு அழகா இருக்கிறது, தேவன் ஆபிரகாமை சோதித்தார் என்று பார்க்கிறோம். We see that God tested Abraham. அப்புறம் சோதிக்கப்பட்ட போது ஈசாக்கை பலியாக கொடுத்தான். He offered up Isaac as a sacrifice. பாருங்க, அப்போ ஆண்டவர் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணும்போது, when God tests us, நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. there is an opportunity for us to know and understand and choose. அது நம்ம அப்போ நமக்கு ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிய உதவி செய்கிறது. It helps us to obey God. ஆண்டவரை சார்ந்திருக்க உதவி செய்கிறது. It helps us to depend upon God. அந்த பரிசோதனையிலே நாம் ஜெயம் பெறும்போது ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம். When we win over that test, we receive the blessing. அதை நான் உங்களுக்கு முழுமையாக வாசிக்க விரும்புகிறேன். I would like to read it completely for you. 18-19 வாசிக்கிறேன். 18 and 19. ஈசாக்கினிடத்திலே உன் சந்ததி விளங்கும் என்று அவனோட சொல்லப்பட்டிருந்ததே, இப்படி வாக்குத்தத்தங்களை பெற்றவன் மரித்தோரிலிருந்து எழும்ப தேவன் வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று எண்ணி தனக்கு ஒரே பேரானவனையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்தான். மரித்தோரிலிருந்து அவனை பாவனையாக திரும்பவும் பெற்றுக்கொண்டான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Of whom it was said, in Isaac your seed shall be called, concluding that God was able to raise him up even from the dead, from which he also received him in a figurative sense. பிறகு ஆண்டவர் இதே போல ஒரு ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் மக்களையும் கூட டெஸ்ட் செய்தார், பரிசோதிக்கிறார். The same way even the Israelites were tested. அது யாத்ரா புஸ்தகம் 16வது அதிகாரம் 4 வசனத்தை வாசிக்கும் போது தெரிய வருகிறது. We read in Exodus chapter 16 from verse 4 onwards. Verse 4 is fine. 4வது வசனம். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நான் உங்களுக்கு வானத்திலிருந்து அப்பம் வர்ஷிக்க பண்ணுவேன், ஜனங்கள் போய் ஒவ்வொரு நாளுக்கு வேண்டியதை ஒவ்வொரு நாளிலும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும், அதனாலே அவர்களின் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நடப்பார்களா நடக்க மாட்டார்களா என்று அவர்களை சோதிப்பேன். Then the Lord said to Moses, behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain quota every day, that I may test them whether they will walk in my law or not. Again it says in beautiful in English, God wants to test his people. அதே போல ஆங்கிலத்தில் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, கர்த்தர் அவருடைய பிள்ளைகளை பரிசோதித்தார். அப்புறம் பிறகு யோசேப்புக்கு சோதனை வந்தது. Joseph had a test in the palace போத்திபார் மனைவி மூலமாக, through Potiphar's wife. அது தேவன் பரீட்சை பார்க்கவில்லை, பிசாசினால் வந்த சோதனை. It is not God's testing, it's a temptation from the Satan. அப்போ அந்த சோதனையில என்ன சோதனை வந்தபோது யோசேப்பு என்ன செய்தார்? What did he do when he was tempted? ஒண்ணே அவர் தோற்று போயிருக்க வேண்டும். One thing he must have lost. ஆனால் அவர் ஜெயித்தார். But he won. ஆனால் ஜெயித்த பிறகு after he won, இப்போ டெஸ்ட். now it's testing time for Joseph. அந்த பாவத்திலிருந்து ஜெயம் பெற்று வந்துட்டார். He had got the victory over the sin. ஆனா எங்க போய் அவர் எந்த இடத்துல போய் அடைய வேண்டியதா இருந்தது? Where he had to go and land up? சிறைச்சாலையிலே. In the prison. இப்ப சிறைச்சாலையின் அனுபவம் டெஸ்ட். This experience of the prison is a test. ஆண்டவர் சோதிக்கிறார். God is testing Joseph. உண்மையிலே நிலைநிற்கிறார். Is he continuing on truth? எப்படி அந்த இடத்திலே தேவனை அனுபவிக்கிறார்? How is he experiencing God in that place? தேவனை எப்படி சார்ந்திருக்கிறார்? How is he depending upon God? தேவனுக்கு எப்படி கீழ்ப்படிந்திருக்கிறார்? How is he obeying God in that அங்கே place? இப்ப ஆண்டவர் அவனை அங்க வைத்திருக்கிறார். God has kept him there. அந்த இடத்துல அப்ப என்ன நடக்குது? What's happening then? அங்க அந்த டெஸ்ட்லயும் பாஸ் ஆகும். Even there he passed the test. அதே சமயத்துல தாவீதுக்கு ஏற்பட்ட சோதனை உங்களுக்கு தெரியும். You know the test, temptation that David had. 2 சாமுவேல் புத்தகம் 11வது அதிகாரம். 2 Samuel chapter 11. அதுல என்ன பார்க்கிறோம்? What do we see there? அங்கே தாவீது என்ன ஆகுது? What happened to David there? இருக்க வேண்டிய இடத்துல இல்லாமல் He was not there in the place that he should be. ஆனா எங்க இருந்திருக்கணும்? அந்த அவர் பாவம் செய்திருக்கும் முன்பாக. Before he had committed sin, where should he be? அவர் யுத்த களத்துல இருந்திருப்பாரானா, if he had been in the battlefield, அவர் பாவம் செய்திருக்க முடியாது.
he would have not come to ஆனா us. எங்க இருந்திருக்க வேண்டும் ராஜா? Where should the king have been? யுத்த களத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும். He should have been in the battlefield. யுத்த களத்தில் இல்லாமல் Without being in the battlefield, வீட்டிலே இருந்தபடினாலே because he was at home, அவர் பாவம் செய்வதற்கு சாத்தான் சோதனையை கொண்டு வந்தார். that he should commit a sin, Satan அதனால brought சாத்தான் temptation. என்னாச்சு? What happened to David? சாத்தான் தாவீது தோற்று போனான் என்று பார்க்கிறோம். We see that David lost. David fallen into sin. He had fallen into sin. அதனால என் அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My dear beloved children of God, இன்னொரு சோதனையை யாரை பார்க்கிறோம்? we see another temptation who was done புதிய ஏற்பாடு in the New Testament. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 5வது அதிகாரம் 3 to 9 முடிய வாசிக்கும்போது Acts of Apostles chapter 5 from verse 3 to 9. அனியேயா சப்பீராளை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். Read about Ananias and Sapphira. இங்கேயும் சாத்தான் அவர்களை சோதிக்கிறான் என்று பார்க்கிறோம். We see that Satan is tempting them here also. அங்கே ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டியதை That which has been given to God, அதை மறைத்து தப்பாக பரிசுத்தவான்களோடு கூட இவர்களும் சரியானவர்களைப் போல மாய்மாலம் செய்து அந்த பரிசுத்தவான்களோடு இவர்களும் தப்பறையான எண்ணத்தோடு நடக்க தீர்மானித்த போது அவர்கள் விழுந்து போனார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். they hid what they did and they wanted to walk along with the saints and they did a hypocrite way thinking them. அதை நான் வாசித்து முடிக்கிறேன் உங்களுக்கு. I would like to read it for you. அனினேயா என்னும் பேருள்ள ஒருவனும் அவனுடைய மனைவியாகிய சப்பீராலும் தங்கள் காணியாட்சி விற்றார்கள். A certain man named Ananias with Sapphira, his wife, sold a possession. தன் மனைவி அறிய அவன் கிரயத்திலே ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து ஒரு பங்கை கொண்டு வந்து அப்போஸ்தலருடைய பாதத்தில் வைத்தான். And he kept back a part of the proceeds, his wife also being aware of it, and brought at a certain part. அவனுடைய சொத்து ஆண்டு கொடுத்தது. அவன் இதை செய்ய வேண்டிய அவசியம் முழுமையாக அவன் அப்படியே வைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். He could have kept the blessing God gave him, but he could have kept it with himself. இல்லை என்றால் அதை வெளிப்படையாக சொல்லி இருக்கலாம். இதை நான் கொடுக்க போவதில்லை, இதை நான் வைத்துக் கொள்ள போகிறேன், இந்த பங்கை மட்டும்தான் நான் ஆண்டவர் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி இருக்கலாம். He could have told outwardly, I'm not going to give it, or I'm going to give only a part of this. ஆனா மற்ற கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் எவ்வாறாக கொடுத்தார்களோ அதே போல நானும் கொடுக்கிறேன் என்று காட்டிக்கொள்ளத்தக்கதாக அவன் ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து மனைவி அறிய 2 பேரும் இந்த பாவத்தை செய்ய முற்பட்டார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். But because all of God's children were giving, he wants to show himself outwardly that he is giving, and he wanted to be a cheat and he wanted to keep it for himself. இந்த இப்பேற்பட்ட மக்கள் திருச்சபைகளிலும் இந்த காலகட்டத்தில் பார்க்கிறோம். We see in today's days also people like this in the church. மற்றவர்கள் கர்த்தருக்கு காணிக்கையை எப்படி கொடுக்கிறார்களோ, how others are giving offering எப்படி to God, தசமபாகம் கொடுக்கிறார்களோ, how they tithe to God, அதே போல நானும் கொடுக்கிறேன் என்று காட்டிக்கொள்ள செய்கிறார்களே ஒழிய அது உண்மையாக செய்யாமல் தங்கள் காணிக்கையும் தசமபாகத்தை வஞ்சிக்கிற மக்களையும் நாம் பார்க்கிறோம். We see that because others are giving, they want to give and they are not doing it honestly before God and they are trying to cheat. அதனால அப்படி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. There's no need to do it like that. அதனால நீ மறைத்து வைத்து அல்லது தப்பறையாக உன்னை காட்டிக்கொள்வதுதான் பாவம். To hide and show yourself hypocrisy is a sin. நீ காணிக்கை கொடுக்கவில்லை என்றாலோ தசமபாகம் கொடுக்கவில்லை என்றால் ஆண்டவர் உன் மீது கோபமா இருப்பதில்லை. God is not angry on you because you didn't give offering or tithe. அதனால உண்மையாக நீ எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படி இருக்க வேண்டும். How you should be the same way. நீ அதை காட்டிக்கொள்ள முற்படும் போது மட்டுமே யாரோடு இணைந்து விடுகிறாய்? அனினேயா சப்பீராளை போல ஆகி விடுகிறாய். When you want to show off, you become like Ananias and Sapphira. பேதுரு அவனை நோக்கி, அனனியாவே, நிலத்தின் கிரயத்தில் ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து பரிசுத்த ஆவியினிடத்தில் பொய் சொல்லும்படி சாத்தான் உன் இருதயத்தை நிரப்பினதென்ன? But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? என் அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, My dear beloved children of God, இது ஒரு பெரிய பாடம் உண்டு. there's a big lesson in இது this. என்னுடைய இந்த பகுதி என்னுடைய காரியம் இல்ல. This part is not my part today. அதனால நாம் இதை ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். இங்கே வந்து பிசாசின் தந்திரத்திலே அந்த அருமையான தம்பதிகள் விழுந்து போனார்கள் என்று பார்க்கிறோம். We have to be very cautious. We see that this couple fell into the trick of Satan. ஆனால் இவர்கள் செய்த தப்பிதத்தின் நிமித்தமா கொடுத்து சரியா கொடுக்காததுனால ஆண்டவரைய திருச்சபையை வஞ்சித்ததுனால அவர்கள் மறிக்க வேண்டியதா இருந்தது.
Because they gave and they did not give properly, they cheated the church of God. They were not faithful. They were not. They were not honest. அதனால அவர்கள் மரிக்க வேண்டியதா இருந்தது. Because of that, they had to die. அப்ப கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு, we who are God's children, நமக்கு ஆண்டவர் பரீட்சையை அனுப்புவது இயல்பு. It is natural for God to set us tests. நம்முடைய ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய முன்னேற்றத்திற்கும் ஒரு பரீட்சை நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. There is a test given for us for each of our spiritual growth. எப்படி பள்ளிக்கூடத்துல 1ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து 2ஆம் கிளாஸுக்கு அந்த பிள்ளை தேர்ச்சி பெறுவதற்கு பரீட்சைக்குள்ளாக போக வேண்டியது இருக்கிறதோ, how in a school for a child to go from first and second standard is a test and examination. 2ல இருந்து 3 போகும்போது 3ல இருந்து 4 போகும்போது ஒவ்வொரு கிளாஸ்ல இருந்தும் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் அவர்கள் பரீட்சைக்குள்ளாக போய் எக்ஸாம் ஹால்ல போய் பரீட்சை எழுத பிறகுதான் ப்ரமோஷனே. When they go from 2 to 3 and 3 to 4, only after they finish their examination they are promoted. இல்ல, எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆன பிறகுதான் ப்ரமோஷன். Only after they are passing in their examinations they are promoted. எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள போவாங்க, எக்ஸாம் சரியா எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆகும். They go to the examination hall but they will not write the exam properly. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் கூட ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நமக்கு பரீட்சை உண்டு. Even in our spiritual life, in every step we have an exam and test. அது நம்ம விசுவாச பரீட்சை நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. There is spiritual test and faith test given to us. அந்த பரீட்சையில நாம் பாஸ் ஆகும்போது, ஆண்டவர் கொடுக்கக்கூடிய டெஸ்ட்ல நாம் பாஸ் ஆகும்போது, when we pass ourselves in the test that God gives us, தேர்ச்சி பெறுகிறோம். We get promotion from one level to another level. நம்ம அங்கிருந்து நாம் தேர்ச்சி பெறுகிறோம். அதனால அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், நம்ம கர்த்தருக்குள்ளே ஒவ்வொரு கட்டத்திலே நாம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்று வளர்ந்து கொண்டே போக வேண்டுமானால் ஒரு கட்டத்திலும் நமக்கு பரீட்சை உண்டு. If we have to get blessings in God and keep moving forward, there is an exam in each and every point. அந்த பரீட்சை நம்மை அழிக்க அல்ல. That test is not to destroy us. பரீட்சை நம் விசுவாசத்தை கட்ட, விசுவாசத்திலே வளர, ஆசீர்வாதத்தை பெற. That test is for us to build our faith, for us to grow in the Lord and for us to be blessed. 1 பேதுரு 1ஆவது அதிகாரம் 1 Peter chapter 1 7ஆவது வசனத்தை நாம் பார்க்கிறோம். We would like to read verse 7. அங்கே வாசிக்கும்போது, அழிந்து போகிற பொன் அக்னியினாலே சோதிக்கப்படும், அதை பார்க்கிலும் அதிக விலையேற பெற்றதாயிருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும்போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் காணப்படும். That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found praise, honor and glory at the revelation of Jesus Christ. விசுவாச பரீட்சையில நீ தோற்று போனா நீ நரகத்துக்கு போக மாட்ட. When you fail in the test of faith, you will not go to hell. ஆனா இங்க என்னதான் கொடுக்கப்படுகிறது என்று சொல்கிறது? What is being given here? What is told here? ஆண்டவர் வெளிப்படும்போது, when God is revealed, உங்களுக்கு புகழ்ச்சி உண்டாகும், you will have praise, கனம் உண்டாகும், you will have honor, மகிமை உண்டாகும், and you will have glory. அதனால இந்த டெஸ்ட்ல விசுவாசிகளுக்கு வரக்கூடிய விசுவாச பரீட்சையில in the test of faith நாம் பாஸ் ஆகணும். we have to be passed. ஆனா பிசாசு கொடுக்கிற சோதனையில, but the temptation which Satan gives, அந்த சோதனையிலிருந்து நாம் ஜெயிக்க வேண்டுமானால், if we have to win over the temptations, நமக்கு என்ன தேவை? what do we need? ஆண்டவருடைய பலம் தேவை. We need God's strength. இங்கே 1 கொரிந்தியர் 10ஆவது அதிகாரம் 13ஆவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். We shall read 1 Corinthians chapter 10 verse 13. சொல்லக்கூடாது நீங்க எனக்கு மட்டும்தான் சோதனை வருதுன்னு சொல்லி. You should not say only I have temptations. இல்ல, எல்லாருக்கும் வேத வசனம் தெளிவா சொல்லுது. God's word very clearly says it's there for everyone. 1 கொரிந்தியர் 10ஆவது அதிகாரம் 13ஆவது வசனம். 1 Corinthians chapter 10 verse 13. மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேற சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. No temptation has overtaken you except such as is common to man. ஆண்டவரும் கூட வேதவசனம் சொல்லுகிறது, நம்மை போல எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டார் என்று. Even God himself was tested like us in every way like us. பிசாசினாலே சோதிக்கப்பட்டார். He was tested by Satan. அந்த பிசாசினாலே சோதிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக, because before Satan could test him, before he could be tested, God prepared himself. கர்த்தர் அவரை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். எப்படி? 40 days fasting. For 40 days he was fasting. 40 நாட்கள் அவர் உபவாசித்து தெய்வத்தினிடத்தில் பலனை பெற்றுக் கொண்டார்.
He had fasted for 40 days and gained the strength of God. ஞானஸ்தானம் பெற்ற பிறகு After he was baptized, சோதிக்கப்பட ஆவியானவரே கொண்டு போறாருன்னு நாம் பார்க்கிறோம். we see that the Holy Spirit of God took him to be tested. யாரால சோதிக்கப்பட? To be tested by whom? பிசாசினாலே. By Satan. அப்ப பிசாசினா எப்படி யோசிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? How do you think Satan must have thought? ஆண்டு பிசாசுக்கு தெரியும் இவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று. Satan knew that he is the son of God. அதே சமயத்துல அவனுக்குள்ள அந்த முழு குமாரனை குறித்த முழு வெளிப்பாடு அவனுக்கு தெரிந்திருக்குமா தெரியாதான்னு தெரியல. I do not know whether he had a complete revelation about the son of God. அவர் மனுஷனா இல்ல வந்துட்டார் இப்போ. Now he has come as a man. அதனால மனுஷனை போல எல்லா பலவீனமும் அவருக்கு இருக்கும்ல. He lacked all the weakness a man has. அதனால அவரை நம்ம பாவம் செய்ய வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் முயற்சி செய்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். He must have tried to make God commit a sin. அதனால ஆண்டவருக்கு நம்மை வேதவசனம் சொல்லுகிறது இயேசுவானவருக்கு நம்மை போல எல்லா விதத்திலும் ஆண்டவர் சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். Like us, he was being tested by us in every way. கண்களின் இச்சை, the lust of eyes, மாம்சத்தின் இச்சை, the lust of the flesh, ஜீவனத்தின் பெருமை, pride of life. இவைகள் எல்லா பகுதிகளிலும் ஆண்டவர் சோதிக்கப்பட்டு ஜெயம் பெற்றார். God was tested in all of this and he had won that testing. அதற்காக அவர் ஆயத்தமாகி கொண்டார். He had prepared himself for that. சோதனை வரும் நாளிலே when there was temptation and test. பிறகு என்ன நடக்குங்க வாசிக்கும் போது மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையை அல்லாமல் temptation has taken any man common man. வேறு சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. Nothing has taken you except all of it. தேவன் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார். But God is faithful. உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுவதற்கு அவர் இடம் விடாமல் you will not be allowed to be tempted beyond what you சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார். But the temptation will also make a way of escape that you may be able to bear it. அதனாலதான் ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு பெரிய ஸ்லாக்கியம் பாக்கியம். This is a very great blessing and opportunity for God. சோதிக்கப்படும் போது பிசாசினாலே when we are being tempted by Satan, அதை தாங்கத்தக்கதாக to bear it, சோதனையோ அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளத்தக்கதாக, to escape from it, ஆண்டவர் அதுக்கு வழியை ரெடி பண்ணிடுறார். He also makes a way for it. அதையெல்லாம் நீ தள்ளிவிட்டு உன் இச்சைக்கும் உன் கண்களின் இச்சைக்கும் மாம்சத்தின் இச்சைக்கும் ஜீவனத்தின் பெருமைக்கு உன்னை ஒப்பு கொடுக்கும் போது நீ பாவம் செய்கிறாய். When you push away all of this and you give it to the lust of the eyes and lust of the flesh and pride of life, you commit a sin. மேலே 12வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஒரு சத்தியம் எனக்கு விளங்குகிறது. I understand a truth when we read verse 12. இப்படி உன்னை நிற்கிறேன் என்று எண்ணுகிறவன் விழாதபடி எச்சரிக்கையா இருக்க கடவன். Therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall. நான் முதல்ல சொன்னேன் நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பிசாசு நன்கு அறிந்திருக்கிறான். I told you in the beginning itself Satan knows about our weakness very well. நம்ம அதுல எத்தனை முறை விழுந்து அதுல பாவம் செய்துக்கிறோம். How many times we have fallen into that and committed sin? அந்த ஒரு பர்టిక్యులர் ஏரியால in that one complete area ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஏரியால பலவீனம் இருக்கு. Each of us have a weakness in one of these areas. அதை அறிந்து உணர்ந்தவர்கள் பாக்கியவான்கள். Those who have understood and have taken it as they are blessed people. அவர்கள் இருக்கக்கூடிய பலவீனத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் தேவனிடத்திலே இரக்கம் பெறுவார்கள். Those who have understood their weakness they will receive grace from God. அவரிடத்திலே அவர்கள் பலவீனத்தை உணர்ந்தபோது தேவனிடத்திலே பலனை பெற்றுக்கொள்ள ஜெபிப்பார்கள் அதிகமாக. When they understand their weakness they will ask God for strength and pray more about it. அவருடைய சகாயத்தை நாடுவார்கள். They will also seek the help of the Holy Spirit. அவருடைய பலவீனமே அவர்களுக்கு தெரியவில்லை என்றார். If they do not know their weakness, அவர் இந்த பலவீனத்திலேயே வாழ்வார்கள் சாகும் வரைக்குமாக அவர்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக இருந்தார். They will live in that weakness till they die even though they are children of God. எத்தனையோ கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை நான் தாசர்களை பார்த்திருக்கிறேன். I have seen many servants of God. அவர் உண்மையான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் தான். They are honestly very truthfully God's children. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் தான். They are servants of God. ஆனால் அவர்களுடைய பலவீனத்தை அவர்கள் உணரவில்லை. They do not understand their weakness. அவருடைய அதை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. They are not accepting their weakness. அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. They are not ready to அதை accept குறித்து கரிசனையோடு ஜெபத்திலே தரித்திருக்கவில்லை. They did not bear with concern and prayer. அதிலிருந்து ஜெயம் பெற அவர்கள் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. To win over that particular sin they did not take any steps. அதனால இது அவருடைய பலவீனம். This is their weakness. இங்க இதுல ஒரு ஆபத்து இருக்கு. There is a danger here. எனக்கு என்னுடைய பலவீனம் தெரியும். I know my weakness. நான் சொல்லலாம். I can say ஐயோ இந்த இடத்துல நான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கு நான் விழுந்துருவேன்.
I should be very careful here, I may fall off. நம்ம ஜாக்கிரதையோடு ஒருவேளை கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஜாக்கிரதையா இருப்பாங்க அவருடைய பலவீனத்தை அறிந்து. God's children and servants of God be very cautious knowing their weakness. அதே சமயத்துல இன்னொரு பாவம் என்ன செய்வானா, at the same time another sin what we இந்த do. பகுதிகளெல்லாம் நான் பாவமே செய்ய மாட்டேன், ரொம்ப பலமா இருப்பேன். I will be very strong in these areas that will never make a sin. இந்த இடத்துல நான் விழுந்துட்டு இருக்கிறேன், இதுல என்னுடைய பலவீனம் ஒத்துக்கொள்வேன். I have fallen here, I know my weakness, I will be very ஆனால் cautious. எப்பொழுது அந்த கர்வமும் அந்த பெருமையும் உன்னை குறித்து வருகிறதோ, when you have that pride that it comes in you, அப்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். then you should be very careful. நிற்கிறேன் என்று எண்ணுகிறவன் விழாதபடி எச்சரிக்கையா இருக்க கடவன். Let him who thinks he stands take heed lest he fall. அப்ப சில சமயத்துல நம்ம ரொம்ப பலமா இருக்கோம் நினைக்கிற இடத்துல வந்து விழுந்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Sometimes when we think we are very strong, we may fall there. ஏனென்றால் அந்த பலமா இருக்க நீ நினைக்கும் போது நீ உன்னுடைய பலத்தினாலும் உன்னுடைய சுயத்தை, உன் மாம்சத்தை, உன்னுடைய பலத்தை நீ நம்புகிறாய். When you think you are strong, you are believing yourself, your strength and your flesh. அப்ப நம்ம விழுந்து போவோம். Then we fall. அதனால நம்ம யாரை தான் சார்ந்திருக்க வேண்டும்? Whom should we be depending upon? ஆண்டவரை சார்ந்திருக்க வேண்டும். Only God alone. அப்போ ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் எப்பொழுதும் நம்மோடு இருக்கிறது என்று அந்த உணர்வோடு வாழ வேண்டும். We should live with that feeling that God's presence is always with us. அப்படி இருக்கும்போது நாம் ஜெயிப்போம். When we are like that, we will win. கர்த்தரை எப்பொழுதும் நமக்கு முன்பாக கொண்டு வாழும்போது, when we keep Christ always ahead of us, தேவனுடைய பிரசன்னம் எப்பொழுதும் என்னோடு இருக்கிறது என்று நினைக்கும்போது, when we think always God's presence is அந்த எண்ணத்தோடு கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் வாழும்போது நாம் ஜெயிப்போம். when we live with that thought and feeling, we will win all our battles. May God bless you. இப்பொழுது ஒரு பாடலை பாடி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Let's thank God by singing a song. So how many of them are ready to pass the test and let us just listen to the song "Umai Pola Jeevam Illai Illai Umai Pola Jeevam Illai Illai Entral Naanum Illai Umai Pola Jeevam Illai Illai Entral Naanum Illai Kannir Kannai வாழ்ந்து உள்ளேன் கண்ணீர் கண்ணாய் வாழ்ந்து உள்ளேன் உன் அன்புக்கு அளவே இல்லை உன் அன்புக்கு அளவே இல்லை உம்மை போல தெய்வம் இல்லை இல்லை என்றால் இல்லை முள்ளின் பாதையில் நடந்தேன் நான் என் வாழ்க்கையை இழந்தேன் நான் முள்ளின் பாதையில் நடந்தேன் நான் என் வாழ்க்கையை இழந்தேன் நான் நீரில்லா நீரைப் போல் துடித்தேன் நான் தாயில்லா நீரைப் போல் அழுதேன் நான் நீரில்லா நீரைப் போல் துடித்தேன் நான் தாயில்லா நீரைப் போல்
வார்த்தையை வெறுத்தேன் நான், உந்தன் பாதையை மறந்தேன் நான், உந்தன் வார்த்தையை வெறுத்தேன் நான், உந்தன் பாதையை மறந்தேன் நான், நீயே வாழ்வு என்று உணர்ந்தேன் நான், உன் ஜீவனை தந்தேன் நான், நீயே வாழ்வு என்று உணர்ந்தேன் நான், உன் ஜீவனை தந்தேன் நான். வழிகாட்டும் தெய்வமே, என்னை காக்கும் கர்த்தரே. வழிகாட்டும் தெய்வமே, என்னை காக்கும் கர்த்தரே. உம்மைப் போல தெய்வம் இல்லை, நீர் இல்லை என்றால் நானும் இல்லை. இயேசுப்பா, இந்த பூலோகத்துல எவ்வளவு பாக்கியம் பெற்ற ஜனங்களாக இருக்கிறோம் நாங்கள். உம்மைப் போல வேறு தெய்வம் இல்லை ஆண்டவரே. எங்கள் தகப்பனே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்கள் மீட்பரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்கள் இரட்சகரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்களுடைய பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொண்டீரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய திருச்சபையிலே எங்களை அங்கமாக வைத்து எங்களை போஷித்து எங்களை பலப்படுத்தி உம்முடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக வைத்திருக்கிறீர். அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த வேளையிலே எங்கள் அருமையான திருச்சபையின் பிள்ளைகளுக்காக அடியேன் ஜெபிக்கிறேன். எங்கள் பிள்ளைகளை இதுவரைக்கும் ஆண்டவரே இந்த பெருநோய் தொற்றிலிருந்து காப்பாற்றி வருகிறேன். தொடர்ந்து இந்த பிள்ளைகளை நீ பாதுகாத்தவர். இந்த பிள்ளைகளுக்கு இரண்டு எல்லா காவலோடும் இந்த பிள்ளைகளை காக்கும்படியாக அடியேன் ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பிள்ளைகளுக்காக, அத்தனை ஸ்தல சபைகளுக்காக, சபையின் போதகமானவர்களுக்காக, முடிய ஊழியர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் தேசத்தின் மீது உடைய இரக்கத்தை காட்டும். இந்த நோய் தொற்றிலிருந்து பூர்ண விடுதலையை தாரும். இதன் மூலமாக நீர் கற்றுக் கொடுத்த அநேக பாடங்களுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இதன் மூலமாக உடைய நோக்கமும் உடைய தீர்மானமும் நிறைவேற்றிக் கொண்டது, நிறைவேற்றி கொண்டு வருகிறது. இதை நீர் அனுமதித்தீர் என்பதை நாம் ஒத்துக்கொள்கிறோம். நீர் சர்வ வல்லமையுள்ள, சர்வ ஞானியாகிய, சர்வ வியாபியாகிய ஆண்டவர். இந்த சித்தத்திற்கு எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம், சமர்ப்பிக்கிறோம். இந்த நேச கரத்திலே எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்திலே தாழ்மையோடும் பணியோடும் ஏறெடுக்கிறேன். ஜீவனுள்ள பிதாவே, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த தேவ ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் ஆசீர்வாதம்